عزیزانو مونږ تاسو چې په کم سفر باندې روان یو فی الحال دا سفر دنیا دا ته ویل شي د دنیا سفر او مونږ یو مقام ته رسیدونکو یو ځای ته تلونکو چې ته ویل شي سفر آخرت د آخرت سفر دا آخرت سفر د کامیابی دارالمدار هغه د دنیا په مختصر سفر باندې موقوف دی په دنیا کې هم ماته سفر کوو کله یو ځای ته ځو کله بل ځای ته او یو سفر د آخرت دی لیکن په دې دواړو کې ډېر فرق دی د دنیا سفر چې ماته کوو نو ماته ته معلوم وي چې مونږه سبا به ځو بل ورځ به ځو هفته بعد به ځم دا ماته ته معلوم وي لیکن د آخرت سفر داسې سفر دی چې د هغې وقت د هغې ساعت د هغې لمحه نه ده معلوم چې کله به زما ستا هغه سفر شروع کېږي د سترګې رب چې دی په دې کې خو لا ټیم لګي سترګې چې کله رب کوي لیکن د آخرت هغه سفر هغه چې شروع کېږي د هغې بالکل پته نشته چې په کم ساعت په کم منټ په کم لمحه کې به هغه سفر ماته درسي د دنیا سفر چې کله ماته یو ځای ته ځو زما ستا خیال دی چې دومره ورځې به زه هلته قیام کوم لیکن د آخرت سفر داسې یو سخت سفر دی داسې یو سخت حالت دی چې ماته ته د هغې د وقت پته نشته چې څومره زه هلته وقت تېروم د دنیا سفر کله ماته یو ځای ته لاړ شو هلته موږ له د خوراک انتظام کېږي زموږ د خواهش موافق کوم ځای کې چې موږ وغواړو هلته قیام کولی شو لیکن د آخرت سفر هغه داسې یو سفر دی چې ماته خاورو ته تلونکي ځکه ذهن کې دا راځي چې انسان دومره غرور دومره تکبر دومره ځان ته سوی کله چې تندرست وي کله خپل لاسونه ګوري خپې ګوري لاسونه کې طاقت خپو کې طاقت زړه کې طاقت د ده په ذهن په حاشیه کې په تصور کې دا نه راځي چې ماته به د دې دنیا نه ځو تصور کې نه راسي اور چې کله پې ضعف راشي کمزوري پې راشي هغه وخت کې به د ده د ذهن او د ده د سوچ را بیدار شي لیکن که ماته سوچ کو ماته د خاورې نه پیدا یو د خاورې نه پیدا یو او د خاورې دی ډېري له به ماته شو هغه سفر د آخرت د هغې دپاره تیاری ډېر لازمي دی دې دنیا کې چې څومره موږ تګ و دو کوو که عبادت دی که روژه ده که زکات دی که حج دی که خلکو سره ښه ښېګړه ده د دې ټولو یو مقصد دی هغه مقصد دا چې زمون د آخرت سفر چې کوم شروع کېږي په هغې کې ماته کامیابي حاصله کړو په هغې کې ماته کامیاب او کامران شو د هغې دپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اصل ذکر کړی دی چې د هغه آخرت سفر هغه به ستا څنګه کامیابېږي
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील। ए बनी आदमा, तो दुनिया की उसेगा कअन्नका गरीब, गोया कि तय मुसाफिर है। कले मुसाफिर यो ज़ेत लाशी न अलता नागा बंगला जोड़े न अलता आगा खोर जोड़े जाती कसो करता हुई अलग कत जाती कोरवल न जोड़ाई। आगा जवाब कोई दाखु परदेश थे द नूर खल्कु ज़ेदे जमा वतन दाने दे ज खुदल त मुसाफिर दे उसो रज़ो दा पारा रागलेम फल अलाक़े तबज़ल। हज़रत फरमाई दुनिया की उसा कि अन्नका गरीब, वह चिते मुसाफिर है। मुसाफिर पशांत ज्वंते रवा द दुनिया साजो सामान सरा जड़मा लगा नंची कस न तपोसुशी अलकस्ता पर जड़ सा अर्जोदा अवी जमा द जड़ तमन्ना गानी अल्लाह टूली पूरा कर दी। यो तमन्ना आग पाकु स तमन्ना वी तमन्ना दा ची अल्लाह माला खपल कोर राखी कि जमा खपल कोर वी कोर के बेटक वी देरवी नजम डेर पर आराम से रजनते हो खपल कोर भी निश्चित अजीजानो जमुस्ता सो खपल कोर अगदाना दुनिया की कमुंग बिल्डिंगों वर्दुल दी, कमुंग महल्लात जोड़ करी दी, कमुंग दुकानों जोड़ करी दी, दा जमुस्ता सो कोरू न दी। जमुस्ता सो कोर अगदा टूलुश्ते अगदे कब्रिस्तान तलाश से और द खावरो डेरे उगो रही दा जमस्ता कोर द दुनिया कोर अगे ना खुबेम तलशते लेकिन आगा कोर आगा हमेशा कोर थे। द दुनिया द कोर पवारे के जमास्ता सोचते जमा द जड़ा तमन्ना दादा कि दुनिया के जमा खिस्ता कोर विखपल जाती तो अजीजानो जमास्ता द पारा कोरशते आगा द आखिरत कोर थे आगा द कबर दे द आगा कबर द तैयारे आगे द पारा द मेहनत कवलो कोशिश दा ढेर लाजिमी थी। और दा सफ़र चिकल शुरू शी इब्तिदा देखीगी चिकर इंसान न रूह उजी और दे फरिश्ते पखपल उस्तर गुसर हुई यो आलिम ना तपूस के यो आलिम च अलामत दमर्क सदी इंसान तब संग पते लगी चीज़ मड़केगा अगोर तो डेर जवाब न वर्क दा अलामत दा अलामत दा अलामत डेर तुम फरमाइल द मर्ग अलामत दा दे चिकल तो मलकुल मौत द मर्ग फरिश्ता पखपल उस्तर को बांधी उवीनी दा द मर्ग अलामत शुरू चिकल द मर्ग फरिश्ता पखपल उस्तर को उवीनी नो द मर्ग अलामत शुरू दी वक़्त की पे इंसान बंदी दुम्र सख्ती भी कचरत सख्ती पीनवे दब आगा हर सा बयान करी लेकिन आगा वक़्त के बयान नशी कोले। कुरान मजीद के अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाई चिकल दा हालत राजी वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। वजाअत सकरातुल मौत बिल हक़ द मर्ग आगा बेहोशाई द मर्ग आगा सख्ती आगा रागले बिल हक़ के परिश्ते असर कुरान मजीद दीद पारे यो लफ्ज़ जिक्र कर ले सकरा सुकर असल के अरबी की नशवर शिस्तवी कुल्लु मुस्किरिन हराम हर नशवर शिज हराम दे न द मर्ग द बेहोशो द पारा कुरान मजीद चे कम लफ्ज़ जिक्र करे दे अगर द सुकर लफ्ज़ दे समाना द मर्ग द सख्ती दाब दुम्र विच दाब इंसान नशक दाब इंसान उदक दुम्र सख्त हालत पवी और बे अल्लाह फरमाई ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद द अग सख्ती वा द अग हालत कि तद आगे ने तख्तीदी स्ता ख्याल दाओ कि जब पदी दुनिया के हमेशा जो तेरों जब पदी दुनिया के
په تعیش سره زندگی تورم. الله فرمای ذالک ما كنت منه تحید، د مرګ نه ته تختیدې او دا مرګ سختی دا راغلی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم هستی، یو عظیم شخصیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په جسم باندې دومره گرمایش، صحابه فرمایي چې مونږ لري ولاړو او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم گرمایش مو محسوسون. اور یو پیاله پرته جام پروتو تاګي کې وب پرته وی، نبی صلی الله علیه وسلم دا مخ تک سرو د تبه د وجنا او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کپڑا په خپل مخ مبارک باندې اچولې وا او بار بار به کپڑا راغستا خپل په دې اوچولي باندې مخ باندې به لګولا او فرمایل لا اله الا الله ان للموت سکرات، یقینا د مرګ ډېری بهوشین. بار بار به نبی صلی الله علیه وسلم باندې بهوشی راتلا او به په فقرت لا. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي دومره سختی چې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغلی و، د دې نه مخکې ما چرته د څوک نه دی لیدل چې هغه باندې د مرګ دومره سختی راغلی وي، او د دې نه بعد مې څوک نه لیدل چې هغه باندې د مرګ دومره سختی راغلی. نو دومره سختواله دا د مرګ د ځنکدن دی. زما خیال خدا دې زما ستا خیال یو سړی نه ساوت بس معامله ختم شوه، تا ته پته شته په کوم حالت کې چې زما ستا نه به د ساوځي هغه حالت به څومره سخت دی. عبدالله بن عمر بن العاص رضی الله عنه فرمایي زما والد صاحب چې کله وفات کېدو ما ته تپوس وکړو چې د مرګ څه حالت دی، نو هغه ما ته یو خبره وکړه، بیهوشي د مرګ پې راتله بیا پې فقرت وي ما باندې دومره سخت حالت دی، ته به وایې ته احد دا غر دا زما په جسم باندې ایښودلی شوی دی، اسمان په ما باندې له پاسه پروت دی اور غنې زما په جسم کې چا دنده کړي دي او بې راوباسي اور زما دا جسم یې ریزه ریزه کو، دومره سخت حالات دي. د دې وجې نه مستحب دا دی چې کله یو کس وفات شي د هغه چهره او زیارت کول دا نه دي پکار. ولې ممکنه ده چې د مرګ د سختو د وجې نه د هغه په جسم کې څه تغیر راغلی، نو که څه تبدیلي پکې راغلي نو بیا به ما ته خبرې کوي چې ګوره د اعمال صحیح دا خبره غلطه ده. وایي هغه سخواله دومره دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم شخصیت دومره سختی پې راغلوه، نو ما تاسو کې هغه حالات داسې دي داسې نه چېرته په جسم کې تغیر راشي نو بار بار د مړي زیارت کول دا درست نه دي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څومره سخت حالات په وقت د مرګ کې، او حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي المؤمن يموت بعرق الجبين، چې مؤمن چې کله وفات کیږي نو دا د اوچولي په خولې سره وفات کیږي، د ده په اوچولي باندې د ده په جسم باندې به غټه خوله راشي، دا د دې علامت دی چې دا سړی نیک. د دې دو مطلبونه محدثینو ذکر کړي دي، خو یو مطلب هغه ډېر عجیبه ذکر کړی دی. کله چې انسان دنیا کې مزدوري کوي نو چې کله ډېر کار دی وکړي نو د ده په دې جسم باندې خوله راشي، یا چېرته منډه ووهي نو په جسم باندې خوله راشي، ځکه دی خپله هغه مزدوري وکړي او په جسم باندې خوله راشي. دارنګې مسلمان دنیا ته راغلی دی یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی، انسان دنیا کې ته کوشش کوونکې شروع نه واله تر اخره پورې، خو دا کوشش د څه دپاره الى ربک کدحا خپل رب طرف ته دا کوشش کې فملاقی خپل رب سره مخامخ شي. نو دنیا کې
دې انسان منځونه کړلي عبادتونه کړلي قرباني ورکړي دي او چې کله دې وفات کېږي نو د په اوچولي باندې خوله راشي دا د علامت ته چې الله دته دغه بدل ورکړي دیو جن هر حالت کې په دیني کار کې مصرف کېدل پکار دي د دې لپاره چې کله مونږ مرګ راشي نو په داسې حالت کې دی راشي چې مونږ په خپل دیني کارونو کې مصروف یو او د دې دنیا نه لاړ شو دې مطلب محدثینو دا ذکر کړی دی المؤمن يموت بعرق الجبين مسلمان چې کله وفات کېږي نو دا د اوچول په خولې سره وفات کېږي مطلب دا دی چې د مرګ دومره سختۍ دي چې ستا جسم به پوره خوله کې ستا حالات به پوره بدل کی او چې کله انسان وفات شي نو د آخرت هغه سفر شروع شو اور چې کله دا سفر شروع وي سوچو کوي چې کله دا کټ قبرستان ته وړي نو یو منټ دوی دا نه غواړي چې دې په دې کور کې پاتې شي هر یو وی چې زولا ملا ورکوم بل وی زونی زینی وم بل وی زینی وم غوبل پیجور د دې لپاره چې زر زر بوزي د حالت ته ماته سوچ کړل فکر کړل چې کله دا کټ اوچت کړي وي زماستا یو ولوګ ورکی بل ولوګ ورکی بل ولوګ ورکی د دې لپاره چې زر بوزي هغه وخت کې کچرته دا سړی نیک وي دیوی قدمونی 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 ما زر زر بوزے خپل مقام تا او کچرته دا سړی بدوي نو دې افسوس کوي چې ما مبوزه لیکن هغه وخت کې زماستا هغه आवाज بسوک نه لري او چې کله قبر ته داخل کی نو د ټولو نه اول اگر رشتہ داران هغه د قبر د خاور نه ډکې خاور نه هغه قبر ډکې معلومه شو چې خاور سره ملاوي شي دا زماستا صحت زماستا جسم ماته چې په ډیر غرور کو دا خاور دي عزیزانو دا حقیقت که زماستا زړه ته داخل شو چې دا لاس خاور دي زما دا جسم خاور دي نو زماستا زندگی به بدل شي او کدا حقیقت زماستا ذهن کې پرونوت زماستا ذهن کې خدا دی زده فلانی زویم زما پلار او نیکه دسیو هغه په جرګو کې داسې خبرې کولی که زماستا په ذهن کې د حقیقت وي نو ماته نشو کامیابی دیو جنا حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته یو کس وای ابو ذر ډېر کمینه انسان بد انسان ابو ذر غفاری رضی الله تعالی ورته فرمای مخکې یو مقام راتلون کړي یو سخت غاټی دا کچرتا اغه ته زکتر تا شم نو ته چې ما ته کمی کنزل کې زده دین هم د ډیرو کنزلو مستحق او کچرتا د اغه نه زپار شم مستاد کنزلو زما هیڅ پروا نشته نو که سخت مقام چې خپل رشتہ دار خپل پپلار خپل پزی باندې خاور یا چی قبر ولا د خاور ډکې ادم متا سوچ کړل چې کلا دا کټ قبر ته وړي نو قبر اول نه تیار قبر تیار دی دینه معلومه شو چې زما ستاده بارغه کور د مخ کې نه تیار د دنیا د کورونو د بنگلو سوچ د ذهن لري کول پکار اور هغه کور چې هغه زماسته د لپاره تیار دی ماته ته وس نه چغي وباسي نو ماته لا پکار دي چې دا هغه کور د لپاره تیاری او حدیث پاک کی راځي چې کله د سړی نیک وي قبر ته دن کی دته ویل کېږي چې ودش پشان نه ناوي او د جنت د کړکو نه یو کړکۍ کولاو شي په قبر کې او د جنت هغه خوشبوینی هواګانی د ترازی اور د جنت نه بستر راوړی شي او د تواچول شي لیکن کچرته دا سړی بدوي نو د جهنم بستر راوړی شي د تواچول شي د جهنم د کړکیونو نه یو کړکۍ کولاو شي د جهنم هغه تپش د محسوس او چې کله دا سړی بدوي یا الله قیامت را نه ولې چری زکه دا خود هغه د جهنم تپش ته چې د هغه
برداشت په ما کې نشته نو د جهنم ته چې زلاړ شم د هغې برداشت په ما کې کم ځای او حدیث پاک کې راځي چې کله د قبر سفر د ختم شي او میدان محشر ولګي الله رب العزت په خپل आवाज کوي چې فلا ابن فلا حاضر دي شي اور د الله په منځ کې د دې عبادت په منځ کې به بل یو ترجمان نه الله به برای راست سره خبرې کوي نو دغه اخروی سفر د پاره زموږ تاسو د عارضی سفر شروع په کار دی چې په دې عارضی سفر کې مونږ خپل رب د ځان ناراضي الله چې سویل دی هغه باندې عمل وکړو د سونه چې من کړیو هغه نه منش او مراقبه شروع کو محاسبه شروع کو چې انسان ته خو خاور استا حقیقت سره کته غواړي چې استا حقیقت شینو نیک اعمال وکړه کنستا مثال به هم پشان د هغه ماضي کما تا کله کله ولما شومانو تک قصه کو زماني کې دسو هغه دسي سړیو صرف تذکری پاتې شوی دی دا سوچ کول پکار دی چې اورس به زماستان صرف تذکری مولانا صاحب دسي سړیو هغه بل دسي سړیو دسي صرف تذکری وي هغه هم یو وخت پوری به زماستا تذکریم ختم شي زماستا د قبر هغه نشانات هغه هم ختم شي کما تا غواړو چې دغه ژوندۍ د پاره تیاری وکړو او هغه ژوندۍ زموږ تاسو خوشي نو پکار دی چې په دې ژوندۍ کې فانی ژوند کې نیک اعمال ان شاء الله کوشش وکړو